بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں عالمی معیار کی دوسری میراتھن فل میراتھن میں کرک سے تعلق رکھنے والے اسرار خٹک نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسرار خٹک نے 2 گھنٹے 30 سیکنڈز میں 42 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ ہاف میراتھن میں پہلی پوزیشن ساہیوال کے اختر نے حاصل کی ہے۔ بچوں کی کیٹیگری میں 10 سالہ حارث جماعت نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کراچی میں عالمی معیار کی دوسری میراتھن فل میراتھن میں کرک سے تعلق رکھنے والے اسرار خٹک نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اسرار خٹک نے 2 گھنٹے 30 سیکنڈ میں 42 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ آسٹریلیا نے بھارت کو آخری ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی۔ آسٹریلیا نے 162 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ عثمان خواجہ 41، سیمی اسٹار 22 اور مارس لبوشین 6 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ ٹریوس ہیڈ 34 اور ویو وسٹر 39 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ آسٹریلیا نے 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز 3-1 سے جیت لی۔ آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر دیا۔ ICC کے مطابق ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان 11 جون کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 9، زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور دھند کے باعث موٹر وے بھی مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سامیہ سعید۔ سامیہ بتائیے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی تو باغوں کے شہر لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے شہر لاہور کا موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ تاحال بھی میں اس وقت بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں اور ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر کا موسم خوشگوار ہے، مطلع ابر آلود ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں وقفے سے بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور دھند کے ڈیرے بھی شہر میں برقرار رہیں گے۔ البتہ بابو صابو انٹرچینج پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کی ایک لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ دھند اور سردی کے باعث جو ہے وہ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ تاحال موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے موٹر وے M4 کی تو وہ فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی ہے اور موٹر وے M5 ملتان سے اچ شریف تک بند رکھی گئی ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے اور موٹر وے M3 کو بھی جو ہے وہ مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج چھٹی کا روز ہے اور بارش برسنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ البتہ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 95% تک جا پہنچا ہے۔ البتہ آج شہری جو ہیں وہ موسم کا بھی خوب مزہ لے رہے ہیں اور چھٹی کا روز ہے تو اس ٹھنڈے موسم میں جو ہے بارش والے موسم میں جو ہے وہ گرما گرم ناشتے بھی کر رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ دن بھر بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ یہاں پر بابو صابو انٹرچینج پر جو شہری کھڑے ہیں اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں یہاں پر موجود ہیں وہ شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور یہی پوچھ رہے ہیں بار بار موٹر وے پولیس سے کہ موٹر وے جو ہے وہ کب تک کھلے گی، مگر موٹر وے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی موٹر وے کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع کرم میں امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل رک گیا ہے۔ بغل میں شرپسند عناصر کی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کرم فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کی ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر نے واقعے کو صوبائی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل رک گیا۔ نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے DC جاوید محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 FC اور 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک عام شہری بھی شامل ہے۔ فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد بگن کو روانہ امدادی اشیاء کے ٹرکوں کو روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ حملہ کرنے والے امن معاہدے کے دشمن ہیں۔ پاڑا چنار کی طرف سے آتے ہوئے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بعض نامعلوم شرپسندوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ اس وقت ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں
इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। गवर्नर का कहना था कि फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने DC जावेद महसूद समेत सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुरम अमन मुआहदे की जमानत मकामी कमेटियों ने दी थी। मकामी अफराद को अपने अंदर मौजूद काली बेड़ियों की निशानदेही करनी होगी। वाक़े के बाद कुरम जाने वाले अशिया खुर्दनोश के काफिलों को रोक दिया गया और मकामी इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को पीछे जाने के अहकाम दिए गए हैं। रास्ते क्लियर होने के बाद ये काफिले बगन और पड़ा चिनार भेजे जाएंगे। जिला कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रोज़ नामचा तैयार कर लिया गया। नामजद मुल्ज़िमान और इनकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा आज कोहाट में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में RPO कोहाट, DPO कुरम समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से PTI की नीयत पर शक है। डील की बातें स्मोक स्क्रीन है और कुछ नहीं। बानी PTI की गारंटी इनकी जमात उठाने को तैयार नहीं। जब गारंटर आया, मुल्क की हालात ने इजाज़त दी तो जामन के साख देखेंगे। अमेरिका ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे, माजरत कर लेंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, ये अंपायर की उंगली वाली ही बातें ही, इनको कोई ऑफर नहीं हो रही। कुरम में फायरिंग पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाक KP हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर इस अफरियत का मुकाबला करेगा। ये जो कुरम का पर्टिकुलरली जो मामला है सर, पाराचंदार और कुरम वाला, उसमें भी कोई रोल आप प्ले कर सकते हैं? जो आज बगल से जहां से फायरिंग हुई जिस इलाके में, कोई ऑपरेशन वहां पे हो सकता है या क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वफाक जो है, बिल्कुल वफाक का फर्ज है। इसमें KP हुकूमत और वफाक को जो है, मेरा ख्याल है शाना बशाना खड़े होकर इस चीज का, इस मेनास का मुकाबला करना चाहिए। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। याद है ना आपको? जी बिल्कुल, 7-8 साल पुरानी बात है। तो ये उसी तरह की बातें हैं। और हमें डील ऑफर हो रही है और हमें बनी गाला लेके जा रहे हैं, नथे गली लेके जा रहे हैं या अमेरिका लेके जा रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन है। हम एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं करेंगे, हम माजरत कर देंगे। मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। अगर कोई लेके आते हैं, कोई गारंटर बनाते हैं, कोई जामन बनाते हैं अपना जो है, तो फिर उनके जो है क्रीडेंशियल्स देखेंगे हम, क्या वो जामन जो है हमें जो मुल्क के हालात हैं, अगर इजाजत हमें इस किस्म की देते हैं तो वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चैन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दामात की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर समीडा के बोर्ड की तश्कील हो चुकी है। SMEs सेक्टर्स की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉर्म्स को मज़ीद आसान और सहल बनाया जाए, जबकि वफाकी वज़ारत सनत व पैदावार ने SMEs सेक्टर्स की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों से राब्ते मज़ीद बेहतर बनाए हैं। इजलास को आगाह किया गया कि SMEs सेक्टर्स के हवाले से सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने जामे लाहे अमल तैयार कर लिया है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतें जामे हिकमत अमली पर काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में मौजूद SMEs का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। कोयटा के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 34 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार बताएगा कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है?
जी हाँ, बिल्कुल PB 45 कोयटा का ये हल्का है जिसके 15 पोलिंग स्टेशन पे री पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे शुरू हुआ और हमने देखा कि पोलिंग के अमल के आगाज़ के साथ ही जो है वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना शुरू हो गई। इस वक्त में मौजूद उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है पोलिंग स्टेशन पे, यहाँ पे भी जो है वोटर्स की बड़ी तादाद हमें देख रहे और लाइनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। 4 पोलिंग बूथ्स यहाँ पर कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जो री पोलिंग है इसमें 34 कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, PK मैप और PK नैब जो है इनके दरमियान जो है इनके उम्मीदवारों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मतवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।